Hello. So we are talking about money prices and inflation, and we have been talking about money supply. We have seen what is M1, what is M2, and we are going to see what is M3. Basically, firstly, we have seen what is money supply, and then we are moving that we have learned that M1 is the narrower supply. Its definition is C plus DD plus OD. That is, C is currency, DD is demand deposits, and OD is other deposits with RBI. Also, we have seen what is not included in OD and CC, sorry, DD. In the sense, डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता और ओडी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, ये भी हमने देखा. उसके बाद हमने देखा M2 में क्या है. दैट इज M1 में जो भी आता है वो सब, और उसके साथ साथ पोस्ट बैंकिंग सर्विसेज में, पोस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में जो भी सेविंग्स रहते हैं, सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट्स रहते हैं, वो हम M2 में इंक्लूड करते हैं. अब हम देखने जा रहे हैं M3 में क्या क्या होता है. ओके, लेट मी गो टूवर्ड्स दैट. M3 is the broad money, what we called M3 as a broad money. M3 is a broad concept of money supply. In addition to the items of money supply included in money, M1 is in money supply. M3 time deposits and banks are also included. That means we can talk M3 is equal to M1 plus time deposits with bank. दैट मीन्स M3 का मतलब होता है C प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक. Simply currency notes plus demand deposits plus other deposits with RBI and time deposits with other commercial banks. It is generally thought that time deposits serve as store of value function and represent savings of the people and are not liquid as they cannot be withdrawn through drawing checks on them. So generally time deposit हम check डालकर withdraw नहीं कर सकते. However, since the loans from the banks can be easily obtained against the time deposits, so जो loans ले सकते हैं हम, जैसे मैंने बोला FD पे आप overdraft ले सकते हो, तो ये हम easily ले सकते हैं. इसके लिए हमने इसे money supply में include किया है. Okay, they can be used it if found necessary for transaction purpose in this way. Further, they can be withdrawn at any time by foregoing some interest earned on them. सो ते कॅश फॉर्म मध्ये आपण अर्न करू शकतो जर समजा आपण त्याचं इंटरेस्ट घेणं नाकारलं तर. सो M2 कॅल्क्युलेशन बद्दल विचार केलं तर, सो आपण इज द मनी सप्लाय दॅट इन्क्लुड्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ M1 ॲज वेल ॲज नियर मनी. म्हणजे सेव्हिंग्स डिपॉझिट विथ द पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्स बँक्स, याला आपण म्हणतो नियर मनी. लक्षात ठेवा. Okay, M1 includes cash and checking deposits, while near money refers to the saving deposits, money market securities, mutual funds, and other time deposits. These assets are less liquid than M1 and not as suitable as exchange mediums, but they can quickly convert it into cash and checking deposits. So here is one another video that I want to show you. Let's just see. सो मगाशी म्हटल्याप्रमाणे M2 काय आहे आपण बघितलं. आता जरा ही व्हिडिओ बघूया. ओके, M2 is an economic term used to describe a certain part of the money supply. There are various terms used to describe different parts of the money supply, such as MO, M1, and MZM. M2 is the section of the money supply economists use to analyze and predict inflation. M2 consists of all components of M1, cash and checking account deposits, plus items referred to as near money. Near money includes savings accounts, money market accounts, and certificate of deposits less than $100,000. These near money amounts are not as liquid as cash and checking accounts, but can be quickly converted to cash. ABC Corporation has $100,000 in a money market account. Due to lagging receivables collections, ABC's checking account is below the minimum they are required to maintain for certain bank loan covenants. सो ही ऍक्च्युली परदेशातली व्हिडिओ असल्यामुळे ते जे प्रकारचे आता ऑर्गनायझेशन म्हणतात त्यासाठी आपल्या देशात पोस्ट ऑफिस मधल्या सेव्हिंग्सचा आपण वापर केलाय.
Okay. He then transfers the $100,000 from the money market account to its checking account. This transfer increases the M1 money supply by $100,000, but leaves the M2 money supply unchanged, as both the checking account and money market account are already included in M2 figures. Okay. So let's get back to the slides that we are learning. It may be noted that recently M3 has become popular measure of money supply. Recently जेव्हा आपण really thanks for reminding me की मी तुमच्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही त्या बाबतीत. I'm really glad to know that. It may be noted that recently आपण M3 वरती जास्त फोकस करतो. हे पॉप्युलर झालंय मेजर. The working group of monetary reforms under the chairmanship of late Professor Sukhamay Chakravarti recommended its use for monetary planning of the economy and setting target of the growth of money supply in terms of M3. सो जनरली मॉनिटरी ग्रोथ इकॉनॉमिक ग्रोथ टार्गेट सेटिंगसाठी M3 वापरणं हे जास्त सोयीचं पडायला लागलंय. ओके. देअरफॉर रिसेंटली आरबीआय इन अनालिसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाय, जेव्हा मनी सप्लायच्या ग्रोथचं अनालिसिस केलं गेलं आणि इट्स इफेक्ट ऑन इकॉनॉमी, तेव्हा आरबीआयने शिफ्ट केलं त्यांचा फोकस यूज ऑफ M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाय. तेव्हा आरबीआयने M3 वर आपला फोकस शिफ्ट केला. In the terminology of money supply employed by RBI till April 1977, this M3, just a minute, okay? This M3 measure, this M3 was called Aggregate Monetary Resources, AMR. So always remember, MCQ साठी खूप महत्वाचं असू शकतं. M3 was called Aggregate Monetary Resources, AMR. Okay? Money supply, M4. The major M4 money supply includes not only all the items of M3 described above, but also total deposits with the post office savings organization. So M4 मध्ये M3 मधलं सगळं असतंच, पण त्याच्याबरोबर पोस्ट ऑफिस मध्ये सेव्ह केलेले सगळे म्हणजे नियर मनी आपण ज्याला म्हटलं ते सुद्धा इन्क्लूड केलं जातं. However, this excludes contribution made by public to the national saving certificates. So यात नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट्स मध्ये जे काही लोकांकडून कंट्रीब्युशन केलं जातं ते इग्नोर केलं जातं. एव्हरी टाइम रिमेंबर की M4 मध्ये बाकी सगळं इन्क्लूड होतं, M1, M2, M3, पण नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट्स हे लोकांकडे जे असतात ज्याला आपण NSC म्हणतो ती एक्सक्लूड केली जातात. दस M4 can be stated as M3 plus total deposits with the post office savings organization. Again, near money. M3 plus near money. Wow, really we have one video to watch here, but I'm going to skip it right now because we have to go further. Okay, let us summarize the four concept of, पण तुमच्याकडे जेव्हा ही नोट्स येतील तेव्हा ही व्हिडिओ बघण्याचा नक्की प्रयत्न करा. Okay, let us summarize the four concept of money supply as used by RBI in the following tabular form. Money supply can be stated as M1, M2, M3 or M4. Okay, M1 is currency plus demand deposits plus other deposits with RBI, that is C plus DD plus OD. M2 is M1 plus saving deposits with the post office savings bank. M3 is M1 plus time deposits and not post office saving. Okay, and M4 is M3 plus total deposits of post office savings organization excluding national saving certificates. So overall मागच्या सगळ्या स्लाइड्स मध्ये आपण जे काही बघितलं त्याचं इट्स लाईक अ समरायझेशन चार्ट. नक्की लक्षात ठेवा, MCQ साठी खरंच खूप महत्वाचा ठरू शकतो. द सप्लाय ऑफ मनी इंडियन एक्सपिरियन्स. भारतात सप्लाय ऑफ मनीचा काय एक्सपिरियन्स आहे ते बघूया. Money is generally used as a means of payment and freely accepted for the settlement of debts. The term supply of money means the total stock of domestic money held by public. The term public refers here to the individuals and business firms operating in the economy. However, it excludes the central government, the central bank, and the commercial banks.
सो जनरली आपण जेव्हा मनी सप्लाय बद्दल बोलतो तेव्हा पब्लिक असं रेफर करताना आपण इंडिव्हिज्युअल आणि बिझनेस फर्म्सचा विचार करतो, पण सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट, आरबीआय या सगळ्यांना आपण एक्सक्लूड करतो. Supply of money is also called as quantity of money, money stock, money supply. The term supply of money means the total stock of domestic money held by the public in spendable form. खर्च करण्याच्या फॉर्म मध्ये आपल्या इंडियातल्या सिटिझन्सकडे आपल्या सगळ्यांकडे जे पैसे असतात त्या टोटल स्टॉक कंटेन केलेला असतो त्याला मनी सप्लाय असं म्हटलं जातं. द कॅश बॅलन्स हेल्ड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट अँड स्टेट गव्हर्नमेंट विथ द सेंट्रल बँक अँड विथ द ट्रेझरीज or the cash reserve owned by commercial banks are not considered a part of money supply since they are not in actual circulation in the country. So actual circulation मध्ये ट्रान्झॅक्शन मध्ये सेंट्रल आणि स्टेट बँक्सचे आरबीआय मध्ये असलेले रिझर्व्ह, ट्रेझरी मध्ये असलेले रिझर्व्ह किंवा म्हणजे कॅश रिझर्व्ह किंवा कमर्शियल बँक्सचं इंट्रा बँक असलेलं म्हणजे इतर बँकेमध्ये असलेलं डिपॉझिट्स हे सगळं मनी सप्लाय मध्ये कन्सिडर केलं जात नाही, कारण ते सर्क्युलेशनचा पार्ट नसतं, ट्रान्झॅक्शनचा पार्ट नसतं. अगेन मनी सप्लाय रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक इन अ स्पेंडेबल फॉर्म दॅट इज रेडी टू स्पेंड. Thus, the supply of money at any particular moment of a time means total amount or quantity of money in circulation at that moment of time. सो त्या पर्टिक्युलर टाइम वरती तुमच्या हातात किती स्पेंडेबल अमाऊंट आहे हे कॅल्क्युलेट करणं, दॅट इज सप्लाय ऑफ मनी कॅल्क्युलेट करणं. मनी सप्लाय इज स्टॉक ॲज वेल ॲज फ्लो कन्सेप्ट. सो मनी सप्लाय ही स्टॉक कन्सेप्ट आहे आणि फ्लो कन्सेप्ट पण आहे. वेन मनी सप्लाय इज व्ह्यूड ॲट द पॉइंट ऑफ टाइम इट इज स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ॲट द मोमेंट ऑफ टाइम. जेव्हा मनी सप्लाय एका पर्टिक्युलर टाइमला बघितला जातो तेव्हा ती स्टॉक कन्सेप्ट असते, लोकांनी त्या मोमेंटला त्यांच्याकडे ठेवलेले पैसे. इट रेफर्स टू द करन्सी मनी, that is notes, coins issued by central bank, the central government or circulation in the country, and demand deposits subject to withdrawal by checks. Fun fact, नोटा या सेंट्रल बँकेकडून म्हणजे आरबीआय कडून काढल्या जातात, पण तुमची जी नाणी असतात ती मात्र सरकारकडून काढली जातात. सो लक्षात ठेवा, आरबीआय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि सरकार या दोन वेगवेगळ्या इंडिपेंडंट ऑथॉरिटीज आहेत. आरबीआय नोटा काढतं, नाणी सरकार काढतं. ओके. And demand deposit subject to the withdrawals by the checks with the commercial banks held by the public. When money supply is viewed over a period of time, it becomes a flow concept. So जेव्हा तुम्ही टाइमली बघता, काल किती पैसे होते, आज किती आहेत, उद्या किती असतील, किंवा अशा प्रकारचं जेव्हा अनालिसिस किंवा अशा प्रकारचं जेव्हा विचार करायला लागता, एस्टिमेशन, इव्हॅल्युएशन करायला लागता, तेव्हा तीच स्टोअर कन्सेप्ट असलेली किंवा स्टॉक कन्सेप्ट असलेली मनी सप्लायची कन्सेप्ट फ्लो कन्सेप्ट मध्ये कन्वर्ट होते. ओके. अ युनिट ऑफ मनी मे बी स्पेंट सेव्हरल टाइम्स ड्युरिंग अ गिवन पिरियड ऑफ टाइम पासिंग फ्रॉम वन हँड टू अनदर. सो एकच रुपया, समजा असा विचार करा माझ्याकडे 10 रुपये. ओके. सो 10 रुपये मी पहिल्यांदा स्टेशनरीवाल्याकडे गेले, त्याच्याकडून 10 रुपयाची 2 लेक्सीची पेनं घेतली. आता असे स्टेशनरीवाल्याकडे जेव्हा 10 रुपये आले तेव्हा तो शेजारच्या एखाद्या गिफ्ट शॉपमध्ये गेला आणि त्याने 10 रुपयाची एक ग्रीटिंग विकत घेतलं. आता जो गिफ्ट शॉपवाला आहे तो शेजारच्या एखाद्या किराणा मालाच्या दुकानात गेला आणि त्याने 10 रुपयाची डेअरी मिल्क विकत घेतली. किराणा शॉपवाल्याकडे जे 10 रुपये मी दिलेले त्या स्टेशनरीवाल्याकडे, स्टेशनरीवाल्याने गिफ्ट शॉपवाल्याकडे, गिफ्ट शॉपवाल्याने किराणा मालवाल्याकडे, ते जे आहेत ते त्याने जाऊन खर्च करून 10 रुपयाचा वडापाव घेतला. आता वडापाववाल्याने ते पुन्हा किराणा मालाच्या दुकानात आले आणि तेल विकत घेतलं. किराणा मालाच्या दुकानाकडे जे 10 रुपये आले त्याने परत तो स्टेशनरीच्या दुकानात गेला कागद खरेदी करायला, 10 रुपयाचे कागद आणले. आणि तो जो स्टेशनरीवाला माणूस होता तो परत माझ्याकडे खरेदी करायला आला. समजा मी एखादी गोष्ट विकते, लाईक औषधं विकते समजा, तर माझ्याकडे खरेदी करून त्याने औषध खरेदी केलं, पुन्हा ते 10 रुपये माझ्याकडे आले. इन द सेन्स अशा प्रकारे एकच रुपया किंवा तुम्ही एक ठराविक रुपये हे पर्सन टू पर्सन पास होत असतात. ओके. passing from one hand to another. The average number of times a unit of money changes or passing from one hand to another during a given period is called velocity of money circulation. सो ॲव्हरेज जेव्हा नंबर ऑफ टाइम्स जेव्हा तुमचं ते 10 रुपये म्हणा किंवा 1 रुपया म्हणा, युनिट कोणत्याही पैशाचं, हे एका हातातून दुसऱ्या हातात ट्रान्सफर होत राहतात गिव्हन द पिरियड ऑफ टाइम, तेव्हा वेलॉसिटी ऑफ मनी सर्क्युलेशन असं म्हटलं जातं. अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट.
ओके. जेव्हा एका हातातून दुसऱ्या हातात किती वेळा ते पैसे ॲव्हरेज नंबरने ट्रान्सफर होत आहेत हे काढलं जातं, तेव्हा एका ठराविक पिरियडसाठी, तेव्हा त्याला वेलॉसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी असं म्हटलं जातं. ओके. The Reserve Bank of India, which is a central bank of our country, has identified four measures of money stock: M1, M2, M3, M4. These are treated as four components of money supply in India. The analysis of M1 to M2 shows the assets with greater degree of liquidity are taken into account first, followed by assets of falling degree of liquidity. So M1 हे सगळ्यात जास्त लिक्विड असतं, इट्स द मोस्ट लिक्विड कन्सेप्ट. M2 ही पण M1 ही नॅरोअर कन्सेप्ट पण आहे. M2 जास्त ब्रॉड पण कमी लिक्विड. M3 अगेन जास्त ब्रॉड कमी लिक्विड. आणि M4 इज द ब्रॉडर कन्सेप्ट, ब्रॉडेस्ट कन्सेप्ट आणि अगदी कमी लिक्विड. ओके. आणि मला वाटतं M1, M2, M3, M4 मध्ये काय काय येतं हे आपण आता खूप वेळा बघितलंय, पण तुम्हाला लक्षात राहण्यासाठी म्हणून यू मस्ट सी हा चार्ट आणि तुम्ही तो नीट वाचला पाहिजे. ओके. मी तुम्हाला ऑलरेडी तो सगळा समजावून दिलाय, पण जर समजा तुम्हाला काही लक्षात येत नसेल, फील फ्री टू आस्क मी. ओके. जेव्हा तुम्ही हे वाचाल तेव्हा या नोट्स वाचायला सुरुवात करा, तुम्हाला परीक्षेत त्या येऊ शकतात डेफिनेटली. मेन डिटर्मिनंट्स ऑफ द सप्लाय ऑफ मनी आर मॉनिटरी बेस अँड द मनी मल्टिप्लायर. सो जेव्हा आपण मनी सप्लायचे डिटर्मिनंट किंवा कशामुळे मनी सप्लाय होतो ह्याचा विचार करतो, तेव्हा ते दोन आपण ठरवतो, दॅट इज मॉनिटरी बेस आणि मनी मल्टिप्लायर. These two broader determinants of money supply are in turn influenced by the number of other factors. Various factors influencing the money supply are discussed below. So money supply ला इन्फ्लुएन्स करणारे फॅक्टर्स बद्दल आपण खाली बघूया. ओके. खाली काय लिहिलंय ते. मॉनिटरी बेस म्हणजे काय? Magnitude of monetary base, that is B, is the significant determinant of the size of money supply. कोणत्या साईज मध्ये मनीचा सप्लाय झाला हे बघण्यासाठी जो डिटर्मिनंट वापरला जातो तो असतो मॅग्निट्यूड ऑफ मॉनिटरी बेस, दॅट इज कॅपिटल बी. मनी सप्लाय वॅरीज डायरेक्टली इन रिलेशन टू द चेंज इन मॉनिटरी बेस. जसा मॉनिटरी बेस चेंज होत जातो तसा त्याच डायरेक्शनने, समजा मॉनिटरी बेस वाढला तर तुमचा मनी सप्लाय पण वाढतो, मॉनिटरी बेस कमी झाला तर तुमचा मनी सप्लाय पण कमी होतो. दे हॅव डायरेक्ट रिलेशन. अगर मनी सप्लाय मतलब मॉनिटरी चेंज, आपका जो मॉनिटरी बेस है वो बढ़ता है तो आपका मनी सप्लाई भी बढ़ेगा. अगर आपका मॉनिटरी बेस कम होता है देन आपका मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा. Monetary base refers to the supply of funds available for use either as cash or reserves of the central bank. तो सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास जो फंड्स अवेलेबल होते हैं जिसका हम एज अ कैश या फिर रिजर्व्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, they are called monetary base. Monetary base changes due to the policy of government and also influenced by the value of money. तो पैसों की कीमत से और गवर्नमेंट के पॉलिसी की वजह से मॉनेटरी बेस चेंज होता है. देन लेट्स सी मनी मल्टीप्लायर, दैट इज एम. सॉरी. इट हैज पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अपॉन मनी सप्लाई. मनी मल्टीप्लायर का भी मनी सप्लाई पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहता है. जैसे अगर मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है तो आपका मनी सप्लाई भी बढ़ेगा. इफ मनी मल्टीप्लायर रिड्यूसेस, money supply will also be lowered. An increase in the size of M will increase the money supply and vice versa. Reserve ratio, that is small r, is also important determinant of money supply. तो जो स्मॉल आर है, रिजर्व रेशो, ये भी मनी सप्लाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और डिटर्मिनेंट होता है. द स्मॉल कैश रिजर्व रेशो enables greater expansion in the credit by the banks. तो एक्चुअली रिजर्व रेशो क्या होता है कि हर एक बैंक को एक सर्टन रेशो में आरबीआई के साथ कुछ पैसे रखने पड़ते हैं लिक्विड फॉर्म में. ओके. उसके साथ साथ अपने खुद के जो डिपॉजिट्स आते हैं उसके भी पैसे अपने बैंक में डिपॉजिट फॉर्म में कुछ परसेंटेज, अगर बैंक में 100 रुपीज एज अ डिपॉजिट आया है तो उसमें से मे बी 20%, मतलब 20 रुपीज बैंक को रखने पड़ते हैं खुद के साथ. सो दैट इज अ रिजर्व. और अगर आरबीआई ये जो आर स्मॉल रहता है उनके पास रहने वाला रिजर्व ये अगर कम कर देती है कैश रिजर्व रेशो, देन इसका मतलब है बैंक को पहले अगर बैंक को 20 रुपए रखने पड़ते थे 100 में से, तो अब 10 रख सकती है क्योंकि कैश रिजर्व रेशो कम हुआ है.
तो क्या होता है, अब बैंक के पास ज्यादा पैसा है, पहले 80 रुपए थे, अब 90 रुपए, 90 रुपीज है, तो वो ज्यादा क्रेडिट दे पाएगी, ज्यादा लोगों को लोन दे पाएगी, उसका ज्यादा फायदा होगा और मनी सप्लाई भी बढ़ेगा इकोनॉमी में, क्योंकि लोन देने के बाद लोगों के पास पैसे आ जाता है। एंड दैट्स वाई अगर कैश रिजर्व रेशो, दैट मीन्स रिजर्व रेशो कम होता है तो आपका मनी सप्लाई बढ़ता है। इट हैज निगेटिव रिलेशन और वी कैन से इनवर्स रिलेशन with money supply. Reserve ratio is often broken down into two component part. एक्सेस रिजर्व रेशो, तो रिजर्व रेशो दो कंपोनेंट्स में बांटा जाता है। एक है एक्सेस रिजर्व रेशो विच इज द रेशो ऑफ एक्सेस रिजर्व टू द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, दैट इज आरई, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस रिजर्व डिवाइडेड बाय डी, ओके, टोटल डिपॉजिट्स। और बी जो दूसरा पार्ट है वो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो विच इज द रेशो ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व्स टू द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। तो आपको कितना टोटल डिपॉजिट रखना है एज कंपेयर टू टोटल डिपॉजिट्स द बैंक आर रिसीविंग। सो अगर आर को आपको काउंट करना है तो आप क्या काउंट करोगे, एक्सेस रिजर्व दैट इज आर ई प्लस एक्सेस रिजर्व रेशो आर ई प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो आर आर। तो R is equal to RE plus RR. The RR ratio is legally fixed by central bank and the RE ratio depends on the market rate of interest. तो RR जो होता है that is required reserve ratio, ये रेशो सेंट्रल बैंक्स RBI फिक्स्ड करता है, और जो RE रेशो होता है एक्सेस रिजर्व रेशो, ये रेशो आपके इंटरेस्ट का मार्केट रेट क्या है उस पर डिपेंड करता है। Let's see the currency ratio. So actually we are talking here about what are the factors that contribute to the money supply. Okay, determine करते हैं money supply को। currency ratio C is the behavioral ratio representing the ratio of currency demand to the demand deposits. मतलब आपके currency की demand और आपके डिमांड डिपॉजिट इसमें क्या रेशो है, ये करेंसी रेशो से पता चलता है। द इफेक्ट ऑफ करेंसी रेशो ऑन द मनी मल्टीप्लायर दैट इज स्मॉल m cannot be clearly recognized because because enters both as a numerator and denominator in the money multiplier expression. So इसका expression कैसे दिखाया जाता है, 1 plus c divided by r multiplied by 1 plus t plus c. I'm not going into detail because you don't have much of the practical application of these kind of ratios, okay? But as long as the R ratio is less than unity, मतलब आपका जो R ratio है that is आपका, देखो हमने लास्ट देखा था रिजर्व रेशो, जब तक रिजर्व रेशो 1 से कम है द राइज इन द सी रेशो मस्ट रिड्यूस द मल्टीप्लायर। जब R 1 से कम होता है तो अगर करेंसी रेशो बढ़ता है तो करेंसी रेशो आपके मल्टीप्लायर को कम कर देता है, अगर मल्टीप्लायर कम हो जाएगा तो आपका मनी सप्लाई भी कम हो जाएगा। ओके, कॉन्फिडेंस इन बैंक मनी, जनरल इकोनॉमिक कंडिशंस अफेक्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक इन द बैंक मनी अँड देअर बाय इन्फ्लुएन्स द करन्सी रेशो. सो लोकांचा जो कॉन्फिडन्स असतो की पैसे आपले बँकेत सुरक्षित राहतील की घरी सुरक्षित राहतील, तर ओव्हरऑल सॉरी ओव्हरऑल इकॉनॉमीमध्ये काय चालू आहे याच्या अकॉर्डिंगली जेव्हा तुमचा करन्सी रेशोवर फरक पडतो, इन्फ्लुएन्स होतो, तेव्हा तो कॉन्फिडन्स इन बँक मनी या कारणामुळे होतो, लोकांचा बँक मनीवर असलेला विश्वास. ड्युरिंग द रिसेशन आणि त्याचा करन्सी रेशो आणि रिझर्व्ह रेशो या दोघांवरही परिणाम होतो. ड्युरिंग रिसेशन कॉन्फिडन्स इन द बँक मनी इज लो. सो रिसेशनरी पिरियडमध्ये जेव्हा डिमांड एकदम कमी असते आणि सगळे उद्योग ठप्प झालेले असतात, तेव्हा लोकांचा बँक मनीवर खूप कमी विश्वास असतो. ॲज अ रिझल्ट सी अँड आर रेशो राईज, म्हणजे रिझर्व्ह रेशो आणि सी म्हणजे करन्सी रेशो दोघंही वाढतात, आणि ते दोघंही वाढले की मनी सप्लाय जनरली कमी होतो. Conversely, during prosperity, C and R ratios tend to be low when confidence in bank is high. So जेव्हा तुम्ही प्रॉस्पेरिटी कंडिशनला असता तेव्हा C आणि R रेशो लो असतात, मनी सप्लाय मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. टाइम डिपॉझिट रेशो इज अ T which represents the ratio of time deposits to the demand deposits. म्हणजे ऍक्च्युअली तुमच्याकडे किती टाइम डिपॉझिट्स आहेत आणि किती डिमांड डिपॉझिट्स आहेत, म्हणजे एफडी किती आहेत आणि सेव्हिंग आणि करंट किती आहेत, यांचा एकमेकांशी असलेला रेशो इज अ बिहेवियरल पॅरामीटर हॅव्हिंग निगेटिव्ह इफेक्ट ऑन द मनी मल्टीप्लायर. सो जेव्हा टाइम रेशो टी हा मोठा असतो
तेव्हा तुमचा मनी मल्टिप्लायर कमी असतो. जेव्हा टाइम डिपॉझिट रेशो टी कमी असतो, तुमचा मनी मल्टिप्लायर मोठा असतो. निगेटिव्हली इफेक्ट करतात ते एकमेकांना. अँड दस ऑन द मनी सप्लाय. सो जेव्हा टाइम डिपॉझिट रेशो मोठा, तुमचा मनी सप्लाय कमी. Whenever time deposit ratio T is lesser, your money supply will be more, and vice versa. A rise in T reduces M, and thereby the supply of money decreases. Okay. Value of money. The value of money, that is 1 upon P in terms of other goods and services, has positive influence on the monetary base B, and hence the money stock. सो व्हॅल्यू ऑफ मनी, पैशाची किंमत ही कशी काढली जाते 1 अपॉन पी इन टर्म्स ऑफ अदर गुड्स अँड सर्व्हिसेस. आणि व्हॅल्यू ऑफ मनीचा तुमच्या मॉनिटरी बेसवर पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्स असतो. म्हणजे तुमची व्हॅल्यू ऑफ मनी वाढली तर तुमचा मॉनिटरी बेस वाढतो, आणि तुम्हाला माहिती आहे मॉनिटरी बेस वाढला तर तुमचा मनी स्टॉक किंवा मनी सप्लाय वाढतो. रिअल इन्कम, दॅट इज वाय, हॅज अ पॉझिटिव्ह इन्फ्लुएन्स ऑन मनी मल्टिप्लायर and hence on the money supply. So जेव्हा तुमचं whenever real income increases, it positively influence the money multiplier, and that's why money supply also increases and vice versa. As in real income will tend to increase the money multiplier, and thus the money supply and vice versa. So real income जर वाढलं तर तुमचा मनी मल्टिप्लायर पण वाढेल आणि तुमचा मनी सप्लाय पण म्हणून वाढेल. आणि सेम उलट होईल जर समजा रिअल इन्कम कमी झालं तर मनी मल्टिप्लायर कमी आणि तुमचा मनी सप्लाय पण कमी होईल. लेट्स सी द 9th concept, that is interest rate. Interest rate has a positive effect on money multiplier and hence on the money supply. सो त्याला इंटरेस्ट रेटचा पॉझिटिव्ह इफेक्ट होतो तुमच्या मनी मल्टिप्लायरवर, आणि त्यामुळे मनी सप्लायवरही. अ राईज इन इंटरेस्ट रेट विल रिड्यूस द रिझर्व्ह रेशो. जेव्हा तुमचा इंटरेस्ट रेट वाढतो, तुमच्या सेव्हिंग्जवर मिळणारा इंटरेस्ट रेट, तेव्हा तुमचा रिझर्व्ह रेशो कमी होतो, आणि त्यामुळे मनी मल्टिप्लायर वाढतो आणि मनी सप्लाय पण वाढतो, अँड वाईस वर्सा. मॉनिटरी पॉलिसी. A monetary policy has always positive or negative influence on the money multiplier and hence the money supply, depending upon whether the reserve requirements are lower or raised. So reserve वाढवलेत की कमी केले याच्यावरती मॉनिटरी पॉलिसी जेव्हा बोलते तेव्हा कोणती ऍक्शन घेतली गेली याप्रमाणे तुमच्या मनी सप्लायवर त्याचा परिणाम होतो. सो दीज ऑल आर द डिटर्मिनंट्स ऑफ मनी सप्लाय. इन शॉर्ट, इफ रिझर्व रिक्वायरमेंट्स आर रेज्ड, the value of reserve ratio R will rise, reducing the money multiplier and thus money supply, vice versa. Seasonal factors. Seasonal factors have negative effect on the money multiplier and hence on the money stock. During holiday periods, the currency ratio C will tend to rise and thus reducing the money multiplier and thereby the money supply. So seasonal factors मध्ये त्या seasonal factors चा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट असेल तुमच्या मनी मल्टिप्लायरवर. जर सीझनल फॅक्टर हॉलिडेच्या पिरियडमध्ये वगैरे जर करन्सी रेशो वाढला तर तुमचा मनी मल्टिप्लायर कमी होईल आणि त्यामुळे मनी सप्लाय पण कमी होईल. येतंय लक्षात? सो नाऊ वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स द वेलॉसिटी ऑफ सर्क्युलेशन. आणि मला वाटतं की हे मी तुमच्या सेल्फ स्टडीसाठी म्हणून देणार आहे, इन द सेन्स की मी तुमच्याकडे ह्या नोट्स पाठवणार आहे आणि त्यात वेलॉसिटी ऑफ मनी सर्क्युलेशन काय आहे त्याच्याबद्दल तुम्ही वाचायचं आहे. आय नो की तुम्हाला हे समजावून देणं गरजेचं आहे आणि म्हणून त्यातला हा जो बेसिक पार्ट आहे तो मी समजावून देणार आहे, पण त्यानंतर तुम्ही हे नीट वाचून तुम्हाला त्यातलं काही अडतंय का हे मला सांगणं गरजेचं आहे. ओके, सो लेट्स गो टू द, मी तुम्हाला पहिला पॅरेग्राफ वाचून दाखवते. ओके, our discussion of money supply so far was confined to the total money supply at any particular moment of time. एका ठराविक टाइम वरती एका ठराविक वेळेला किती प्रकारचा स्टॉक ऍज अ टोटल मनी सप्लाय आपल्याकडे याच्याबद्दल आपण बोलत होतो. बट वी हॅव टू फाइंड अवर out the supply of money over the period of time, like a year or so. We have to take into accounts what is known as the velocity of circulation of money. That is, average number of times money is transferred from one person to another in the given period of time, and it is known as velocity of money. मगाशीच मी तुम्हाला हे समजावून सांगितलं. In other words, velocity of circulation is average number of times that each unit of money is spent for purchases of goods and services during a given period of time. म्हणजे एका average number of times मध्ये किती
लोकांनी तो पैसा खरेदी विक्री करण्यासाठी वापरलाय, हे जाणून घेण्यासाठी आपण ज्या प्रकारे मेजर करतो त्याला व्हेलॉसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी म्हणतात. Thus, if we wish to estimate the total supply of money in a given period, we should multiply total amount of money in the circulation by its velocity of circulation during that period. So जेव्हा टोटल सप्लाय ऑफ मनी फॉर इयर वगैरे असं आपण काढायचा विचार करतो, तेव्हा आपल्याला टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्क्युलेशन म्हणजे ऍक्च्युली किती नोटा या सर्क्युलेशनमध्ये आहेत, याला मल्टिप्लाय करायला लागतं की किती वेळा वेलॉसिटी म्हणजे एका हातातून दुसऱ्या हातात असे पैसे गेले. ॲव्हरेज ट्रान्सफर ऑफ मनी ऑर ॲव्हरेज नंबर ऑफ टाइम्स मनी इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन हँड टू अनदर हँड. ओके, दॅट्स we can say as velocity we can say as total supply of money, that is mv. म्हणजेच m here stands for the total amount of money in circulation आणि v stands for velocity of circulation in given period of time. So m म्हणजे टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्क्युलेशन आहे, किती नोटा आहेत त्या, आणि v हे असतं वेलॉसिटी ऑफ सर्क्युलेशन इन द गिवन पिरियड ऑफ टाइम. सिम्पली सेइंग, आपण जेव्हा मनी सप्लायचा फॉर्म्युला टोटल मनी सप्लाय फॉर इयर असा मॅथमॅटिकल फॉर्म्युला विचार करतोय, तेव्हा तो असतो एम एस इज इक्वल टू एम व्ही. एम म्हणजे असतं तुमचं टोटल अमाऊंट ऑफ मनी इन अ सर्क्युलेशन, किती नोटा किती नाणी, आणि व्ही जे असतं ते असतं तुमचं वेलॉसिटी ऑफ सर्क्युलेशन इन द गिवन पिरियड ऑफ टाइम, म्हणजेच ॲव्हरेज नंबर ऑफ टाइम्स तुमच्या एका हातातून दुसऱ्या हातात किती वेळा ती नोट फिरली ते. ओके, लक्षात ठेवा मनी सप्लायचा फॉर्म्युला काय आहे, एम व्ही. आणि अशा प्रकारे आपण मनी सप्लायचे डेफिनेशन करू शकतो. ओके, इफ द वेलॉसिटी ऑफ सर्क्युलेशन इन्क्रीजेस मनी सप्लाय विल ऑल्सो इन्क्रीज. म्हणजे थोडक्यात एम किंवा व्ही यातला कुठलाही फॅक्टर वाढला तर तुमचा मनी सप्लाय वाढेल. सो आयदर वे तुमचं नोटा वाढल्या म्हणजे आरबीआयने नोटा जास्त प्रोव्हाइड केल्या तरी तुमचा मनी सप्लाय वाढेल, किंवा जास्त वेळा ती नोट हातातून फिरली म्हणजे जास्त ट्रान्झॅक्शन्स इकॉनॉमीमध्ये झाली तरीही तुमच्या इकॉनॉमी मधला मनी सप्लाय वाढतो. इफ द वेलॉसिटी ऑफ सर्क्युलेशन इन्क्रीजेस मनी सप्लाय वुड ऑल्सो इन्क्रीज, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. On the contrary, if the velocity of circulation decreases, that is V decrease झालं, तर the money supply would also decrease and other things remaining same. It would, however, be remembered that it is not only metallic money or paper money which has its velocity of circulation. म्हणजे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण फक्त नोटा किंवा नाणींबद्दल बोलत नाही आहोत, तर वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या आतापर्यंत आपण डेफिनेशन बघितल्या, डिमांड डिपॉझिट, टाइम डिपॉझिट, या सगळ्याबद्दल आपण बोलतोय. Okay. If the velocity, credit money has also its velocity of circulation. लोनच्या माध्यमातून दिले जाणारे पैसे याला सुद्धा velocity of circulation असते. If the velocity of credit money increases, that will have the same effect on total money supply as an increase the velocity of circulation of metallic money and paper money. मग अशी म्हटल्याप्रमाणे तुमचा व्ही कुठल्याही प्रकारे वाढला, नोटा वाढल्या किंवा लोन देणं वाढलं तरीही तुमचा मनी सप्लाय इकॉनॉमी मधला वाढणार आहे. Thus, credit money and the velocity of credit money have also to be taken into account while estimating the total money supply in the given period of time. Okay. Let's see the factors affecting circulation of money. पहिली गोष्ट क्वांटिटी ऑफ मनी, म्हणजे ऍक्च्युली तुमच्या इकॉनॉमीमध्ये किती प्रकारची क्वांटिटी आहे नोटांची, लोन दिलं जाण्याची, नाण्यांची, ही गोष्ट तुमच्या एमव्ही या फॉर्म्युल्याला अफेक्ट करते. दुसरी गोष्ट फ्रिक्वेन्सी ऑफ कॅश ट्रान्झॅक्शन, किती फ्रिक्वेंटली कॅश ट्रान्झॅक्शन होत आहेत रादर दॅन चेक ट्रान्झॅक्शन किंवा बँक ट्रान्झॅक्शन, हे बघितलं गेलं. जर जास्त फ्रिक्वेन्सी असेल कॅश ट्रान्झॅक्शनची तर ऑब्व्हियसली तुमचा मनी सप्लाय वाढणार. ओके, that's why the smaller the frequency of cash transaction, the lower shall be the velocity of money. Then credit facilities, तुमच्या इकॉनॉमीमध्ये जर क्रेडिट देणाऱ्या फॅसिलिटी, लोन प्रोव्हाइड करणाऱ्या फॅसिलिटीज, एक सेकंड, लोन प्रोव्हाइड करणाऱ्या फॅसिलिटीज मोठ्या प्रमाणावर असतील तर वेलॉसिटी सर्क्युलेशन पण तितक्याच मोठ्या प्रमाणावर वाढतं, अँड वाईस वर्सा. देन सिस्टीम ऑफ वेज पेमेंट, जर तुमच्या सिस्टीम कशा प्रकारे दिल्या जातात, डेली, वीकली, मंथली बेसिसवर सॅलरी दिली जाते का, या वेजेस चेकने दिल्या जातात का, कॅशने दिल्या जातात का, त्यातले किती प्रॉव्हिडंट फंडमध्ये ठेवले जातात. सो या सगळ्या गोष्टीवरती लिक्विडिटी बेस करते आणि त्याच्या प्रकारे तुमची वेलॉसिटी ऑफ मनी ठरते.
Regularity or irregularity of income. If the relatively stable amount of income is received by the people at regular intervals, they will spend the money more freely. सो रेग्युलरली जर लोकांना त्यांचं इन्कम मिळत गेलं तर ते जास्त रेग्युलरली स्पेंड करतील, वेलॉसिटी ऑफ मनी वाढेल. वेराज जर इरेग्युलरिटी असेल इन्कम मध्ये तर त्यांची वेलॉसिटी ऑफ मनी कमी असेल, कारण ते सेव्हिंग्स वाढवतील. साईज ऑफ प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम म्हणजे लोकांची टेंडन्सी काय आहे सेव्ह करण्याची, आपण हे ऑलरेडी बघितलंय. हायर द प्रोपेन्सिटी टू कन्झ्युम, केन्सने म्हटल्याप्रमाणे जर एमपीसी हायर असेल then higher will be the velocity of circulation of money in that country. जर लोकांची टेंडन्सी खर्च करण्याची जास्त असेल, जास्त वेलॉसिटी असेल. आणि कन्झिक्युटिव्हली की द वेलॉसिटी ऑफ मनी विल गो अप जर लोकांनी जास्त स्पेंड केलं ॲज पर देअर एमपीसी. ओके, कमी असेल तर वेलॉसिटी ऑफ सर्क्युलेशन कमी होऊन जाईल. डिस्ट्रीब्युशन ऑफ इन्कम म्हणजे कशा प्रकारे तुमच्या सोसायटीमध्ये डिस्ट्रीब्यूट झालं इन्कम. कमी लोक रिचर आहेत, खूप जास्त लोक गरीब आहेत असं असेल तर ती गरीब असणारी लोक कमी प्रमाणात खर्च करतील, कमी प्रमाणात ट्रान्झॅक्शन करतील, वेलॉसिटी ऑफ मनी कमी होईल. So income distributed in a country in a such a manner that a major portion is held by richer section, then the velocity of circulation of money shall be low. पण तेच इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड असेल तुमची वेलॉसिटी ऑफ मनी वाढेल. म्हणजे इक्वॅलिटी असेल समाजात तर तुमची वेलॉसिटी पण वाढेल, इकॉनॉमीला फायदा होईल. देन पीपल्स लिक्विडिटी प्रेफरन्स, लोकांचा कॅश बाळगण्याचा प्रेफरन्स काय आहे याच्यावर पण तुमची वेलॉसिटी ठरते. जर समजा खूप लोकांनी टाइम डिपॉझिट्स मध्ये ठेवलं तर तुमची वेलॉसिटी कमी होणार, कारण लोक कमी ट्रान्झॅक्शन करणार. पण त्याऐवजी जास्त लिक्विड म्हणजे कॅश, नोट्स, डिमांड डिपॉझिट्स मध्ये ठेवलं तर ते जास्त खर्च करतील, जास्त ट्रान्झॅक्शन होतील, जास्त वेलॉसिटी वाढेल. बिझनेस कंडिशन म्हणजे तुमच्या कंट्रीमध्ये कशी पॉलिटिकल सिस्टीम आहे, कशा बिझनेस कंडिशन्स आहेत, की जास्त लोक व्यवसाय करू शकतात का, याच्यावरती डिपेंड करतं की ते जास्त खर्च करतील का, जास्त इन्व्हेस्ट करतील का. आणि जर समजा बिझनेस ट्रान्झॅक्शन आर न्यूमरस अँड रॅपिड, जर अशी रॅपिड असतील तर तुमची वेलॉसिटी ऑफ सर्क्युलेशन जास्त वाढेल. पण जेव्हा डिप्रेशनमध्ये द नंबर ऑफ बिझनेस ट्रान्झॅक्शन रजिस्टर्ड अ शार्प डिक्लाइन, आणि अशा वेळी कमी झालेल्या बिझनेस ट्रान्झॅक्शनमुळे वेलॉसिटी पण कमी होते. देन तुमची इकॉनॉमिक स्टेज कशी आहे, तुम्ही डेव्हलप आहात की कमी डेव्हलप आहात. जास्त डेव्हलप्ड कंट्रीमध्ये जास्त वेलॉसिटी असते, कमी डेव्हलप्ड कंट्रीमध्ये कमी वेलॉसिटी ऑफ मनी असते. फ्युचर एस्टिमेट्स ऑफ प्राइजेस म्हणजे भविष्यात प्राइस वाढेल की कमी होईल, अशा प्रकारच्या गोष्टींवरती पण तुमची वेलॉसिटी ऑफ मनी डिपेंड करते. उद्या जर प्राइस वाढणार असेल तर मी आज कमी खर्च करेन, आपोआप आजची वेलॉसिटी ऑफ मनी खूप कमी होईल. ओके, वेलॉसिटी ऑफ ट्रान्झॅक्शन. नंतर डेव्हलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट अँड कम्युनिकेशन. सो जेव्हा अशा प्रकारची ट्रॅव्हल करण्याची, कम्युनिकेशन करण्याची डेव्हलप झालेली असतात, फील्ड ऑफ एक्सचेंज ऑपरेशन्स ऑल्सो एक्सपांड द स्मॉल प्रपोर्शन. गुड्स अँड सर्व्हिसेस कम टू बॉट अँड सोल्ड मोर क्विकली. तर मग तुम्ही पटकन खरेदी विक्री करू शकता आणि त्यामुळे तुमची वेलॉसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी वाढते. मोबिलिटी ऑफ क्रेडिटमध्ये म्हणजे किती पटापट लोन्स मिळतात, किती सहजपणे लोन्स मिळतात यावर मनी सप्लाय डिपेंड करतो. जर पटकन लोन मिळाली, मी पटकन ट्रान्झॅक्शन करेन, जास्त ट्रान्झॅक्शन करेल आणि त्यामुळे आपोआपच माझी वेलॉसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी वाढेल. थोडक्यात काय तर हे जे सगळे आपण फॅक्टर्स बघतोय त्याच्यावरती तुमची वेलॉसिटी ऑफ मनी ही डिपेंड करते. आणि मला वाटतं की मी तुम्हाला खूप ब्रीफली समजावलंय द वेलॉसिटी ऑफ सर्क्युलेशन ऑफ मनी. पण तुम्ही हे सगळं वाचा, पुन्हा वाचा, कारण हे तुमच्या एमसीक्यूज वगैरेसाठी खूप उपयोगी ठरू शकतं. अँड देन यू विल गेट अ हँड ऑन इट, इन द सेन्स तुम्हाला त्याच्याबद्दल जास्त माहिती मिळेल. काहीही तुम्हाला शंका असली तर तुम्ही मला नक्की विचारू शकता. सो आज आपण मनी सप्लाय हा जो पॅच आहे तो कम्प्लीट केलाय. उद्यापासून आपण मनी डिमांड या पॅचवर कॉन्सन्ट्रेट करणार आहोत. ओके, सो लेट मी स्टॉप हिअर फॉर टुडे.